सोमवार ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 76 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NHM ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ड्रग के खात्मे के लिए पंजाब सरकार अपनाएगी व्यापक नीति। सेहत मंत्री बोले, ड्रग लैण वालियां नूं पीड़त के तौर के उत्ते करांगे ट्रीट, पर बार-बार गलती करन ते भेजांगे जेल। ड्रग तस्करां के खिलाफ वरतांगे सख्ती। दिल्ली सेवावां बिल बनिया कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी किया जारी। नाभा खेतीबाड़ी मंत्री ने हड़ प्रभावित 100 किसानों वंडी झोने की पनीरी। कहा 2 लाख एकड़ तो वध झोने का होया नुकसान, औखे वेले किसानों के नाल खड़ी है सरकार। कच्छ दे विच BSF के जवानों नूं बोले, देश के गृह मंत्री, तुसीं सरहदां ते तैनात तां ही देश सौंदा है चैन दी नींद। 18 BSF चौकियां का किया उद्घाटन। तरनतारन पट्टी च पुलिस ने नशा तस्करां दे विचाले मुठभेड़, एक तस्कर की मौत, दूजा गिरफ्तार। अमृतसर वाले पासे जा रहे सन दोवें तस्कर। अमृतसर च पुलिस ते एक्साइज विभाग का साझा ऑपरेशन। पिंड मानेवाला च 9100 लीटर लाहन की बरामद। शराब बनाने वाला समान भी जब्त। जलंधर च मैराथन दौरान स्कूली बच्चों की हुल्लड़बाजी, कारां दीयां छत्तां दे उत्ते चढ़ के किया हंगामा। बुलेट मोटरसाइकिलों के नाल पाए पटाके। एक निजी स्कूल ने करवाई सी साइक्लोथॉन। हिमाचल के मंडी के सड़क धसन कारण थले डिगी रोडवेज की बस, 12 लोगों को लगियां सट्टा, पर टलिया वड्डा हादसा। जानी नुकसान तो रहा बचा। रंगमंच के कलाकार मास्टर तरलोचन सिंह नूं समराला दे विच दित्ती गई अंतिम विदाई। बब्बू मान सने कई नामी कलाकार हुई शामिल। बब्बू मान बोले, मैं अपना बड़ा भरा गवा दिता। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों एक बिल या एक ऑर्डीनेंस जिसका विरोध विरोधी पार्टियां कर रही होण, पर इस सब दे विचाले ਉਹ बिल लिआंदा जावे, लोक सभा राज सभा पास होने तो बाद राष्ट्रपति की भी उसको मंजूरी मिल जाए, फिर फर्क तब पैंदा है। यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली सर्विस बिल तो। दिल्ली सर्विस बिल हुण कानून बन चुका है, राष्ट्रपति तो इसको मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति तो मंजूरी तो बाद केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिता। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को पार्लीमेंट दे विच दिल्ली सर्विस बिल पेश किया सी। यह कानून देश की राजधानी दे विच सेवावां दे नियंत्रण ते ऑर्डीनेंस की थां लवेगा। विपक्ष का रवैया देखिए कि विपक्ष मणिपुर चिल्ला रहा था, लेकिन मणिपुर पे चर्चा नहीं मांगा। चर्चा किस पे मांगा? अविश्वास प्रस्ताव पे। उधर दिल्ली की सत्ता के काबिज आम आदमी पार्टी की मनीए तो यह बिल देश की सब तो बड़ी अदालत के फैसले की तौहीन है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है देश वास्ते, इट्स नॉट ए गुड थिंग। और मैनूं लगता है कि जिहड़ी ये लड़ाई है ये संसद तो बाद हुण शायद सड़क ते भी लड़नी पड़ेगी, और उसदे वास्ते शायद देश दे विच माहौल भी बन जाए। कांग्रेस भी दिल्ली सर्विस बिल नूं लैके शुरू तो ही आम आदमी पार्टी के सुर दे विच सुर मिलाउंदी आ रही है। सरकार के जो हक होते हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध संसद में भी किया और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल दे उत्ते चर्चा तो बाद 1 अगस्त की शाम राज सभा दे विच वोटिंग हुई सी, जिस दे विच 131 वोट दे नाल दिल्ली सेवा बिल राज सभा दे विच पास हो गया। बिल दे विरोध दे विच 102 वोट ही पए सन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून इजलास खत्म होने तो बाद विरोधियों को घेरिया। प्रधानमंत्री की मनीए तो असीं संसद दे विच शुरू तो मणिपुर दे उत्ते चर्चा करने के लिए तैयार सी, पर विरोधी धिर सिर्फ राजनीति चाहुंदा सी। विरोधी धिर बेभरोसगी मता लेके आया ते फिर वोटिंग तो भी भज गए। विरोधी धिर ने मणिपुर दे नाल धोखा किया है। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून इजलास की शुरुआत तो पहला होम मिनिस्टर अमित शाह ने सारियां पार्टियां नूं कहा सी कि वह मणिपुर के मुद्दे दे उत्ते चर्चा करना चाहते हैं, पर विरोधी धिर ने मुद्दे दे उत्ते चर्चा नहीं होण दित्ती, क्योंकि वह जानते सन कि मणिपुर का सच सब तो ज्यादा उन्हां नूं ही चुभेगा।
और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बीने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ 76 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ IT ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 550 ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 75 और इस बारी 76 ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, 80 ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ 38 ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ NHM ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ NHM ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਫੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ 2015 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 17 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जब किसी के पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है तो एक्ट में एक ऑप्शन दिया है, अगर जिसके पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है वो अगर स्वयं स्वीकृति देकर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए सहमति देता है तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसको वापस आने का रास्ता हमने प्रशस्त करना चाहिए। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੀਆਂ ਤੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਡੀ ਤੇ ਜਖਾਊ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 18 ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ। बीएसएफ ने हमेशा परिस्थितियों को नहीं देखा, उनकी नजर हमेशा दुश्मन पर रही और चौकबंदी के साथ उसको रोकने का काम बीएसएफ ने किया है। और तटीय सुरक्षा ਉਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲਾ ਤੇ ਪੋਖਰਨ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ये हमारा खुद का बना हुआ टैंक है, इसलिए हमको इसको मेन बैटल टैंक कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक्स है। चाहे इसका इंजन हो, चाहे इसकी फायर पावर हो, चाहे इसकी फायरिंग एक्यूरेसी हो। ਰੇਤ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੇ ਰੀਅਲ ਜੰਗ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ये हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंदर BMP-2 सारथ दिया गया है, जो कि दुश्मन के एंटी टैंक वेपन्स, एंटी टैंक को भी ये 4 किलोमीटर तक बर्बाद कर देता है। ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਦਲ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਟੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਅਰਜੁਨ, B ਭੀਸ਼ਮ, C ਵਿਜਯੰਤ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਧਨੁਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਟੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਾਕ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ BSF ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਖਾਈ ਸੀ। 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੀ ਆਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2,10,000 ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 9100 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਡਰਮ ਵੱਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, 25 ਡਰਮ ਛੋਟੇ 9100 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 280 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਰੀਆ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਕੀ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। 45 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। 180 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਸੁਰੰਗ ਲੋਕ ਮੰਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਏਪੀ ਜੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। 4-4 10-10 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 4 ਲੇਨ 6 ਮੀਲ ਅਤੇ 9 ਮੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮੀਲ ਤੋਂ 9 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਾਇਆ ਕਮਾਂਦ ਕਟੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਾਂਢੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੰਡੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੋਰਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ 4 ਕਮਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਖੀਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾबिक ਅਜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ नहीं हो सकी है। पंजाब में जलंधर शहर में अलग अलग उसमें भेजी थी तीनों को पकड़ने के लिए। कल शाम को हमें एक में कामयाबी मिली। हमने एक लड़का जिसका नाम इंदा उर्फ इंदरजीत है और वो हमने यहाँ पे पकड़ के लाया है, जिसकी एज तकरीबन 23 है। इन तीनों में से एक साथी था। हम हर उस कारण का पता करने की कोशिश करें कि इसमें मोटिव क्या रहा है, तो उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। सखे भरावां दे कातल गौरव इंदरजीत इंदा ते एक होर इंदरजीत नाम दा ही दोस्त है, जिस ते पहला ही कतल दी कोशिश दा मुकदमा दर्ज है। पुलिस दे मुताबिक तिन्ने ही मारन दी मंशा दे नाल ही इत्थे आए सन।
तो यहाँ पे बाहरी लोग बहुत रहते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर बाहर के लोगों की है। ये बॉर्डर एरिया है, तकरीबन कोई 10 छोटे बड़े रास्ते हमारे ऐसे हैं जो रोपवर्ड के साथ मिलते हैं, जिनमें कुछ तो हमारे बैरियर लगे हैं, कुछ पे नहीं लगे हैं। लेकिन स्टाफ के लिए हमने लिखा है अपने सीनियर अधिकारी। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ 3 ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ HRTC ਦੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਣੇ 14 ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਦਾ 40 ਤੋਂ 45 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। हमारे जो पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पर मुस्तैद हैं और ट्रैफिक को हर पॉसिबल तरीके से सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। NHI के जो कर्मी हैं वो लोग भी इसको रिस्टोर कर रहे हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗੋ ਡਹਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 12 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 12 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 올림픽 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 1948 ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ 올림픽 ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ 올림픽 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ।